자, 오늘도 신나는 영어 공부. Well, it's not the heaven or hell idea that you were raised on. hell, hell 하고 dark hell로 하는 느낌. 그 깊은 L 소리. hell, hell, hell. 국어 리을 정도가 아니라 Or hell, or hell. hell, hell 하는 이 dark hell 소리를 이제 잘 써주고 있죠. Or hell idea that you were raised on. hell idea that you were raised on. 그리고 you were raised. W 이 단어 처음 오는 R 발음 같은 경우는 입술이 살짝 동그랗게 모여가지고 you were raised 두 번 이렇게 움직여줘야 돼요. were raised, you were raised, you were raised. 그래서 단어 처음 오는 R 사운드는 입술이 동그랗게 모였다가 raised 하는 거지 앞에다가 우 발음을 하는 게 아니에요. 가끔 이제 앞에 R 발음 앞에 우를 집어넣어라 이런 얘기를 들어본 적이 있을 수도 있는데 그건 사실 우 발음이 아니라 그냥 raised. 이 유성 호흡이 나올 때 이미 성대가 붙어 있는 상태에서 호흡이 올라오고 있는 상태인 거예요. Well, it's not the heaven or hell idea that you were raised on. Well, it's not the heaven or hell idea that you were raised on. But generally speaking, in the afterlife, 영어권 사람들이 발성이 좋다라고 얘기를 하는 게 두꺼운 소리도 쓰다가 이런 얇은 소리도 그냥 편하게 왔다 갔다 해요. 그냥 호흡으로 말해서 그래. 내가 목에 힘으로 막 쥐어짜서 말하는 게 아니라 그냥 호흡으로 말하다 보니까 그냥 호흡의 위치에 따라서 그냥 자연스럽게 톤이 두꺼워지기도 하고 얇아지기도 하는 거예요. But generally speaking, in the afterlife, in the afterlife 이런 것들 최대한 음정 같은 거 따라해주면서 노력해 주셔야 돼요. There's a good place and there's a bad place. There's a good place and there's a bad place. 이런 음정. There's a good place and there's a bad place. There's a good place and there's a bad place. There's a good place and there's a bad place. 그 bad 할 때 그 에 위치가 에 여기에 꽂히는 거 잘 들어보시면 좋아요. You're in the good place. 그래서 good 할 때도 보면은 그냥 요즘 얕은 호흡이 아니야. 요 정도가 아니야. You're in the good place. You're in the good place. You're in the good place. 이 호흡이 터지는. 그래서 국어의 기억보다 하는 기억의 위치보다 할 때의 의 위치가 혀의 뒤쪽의 위치가 훨씬 더 깊어요. 이 뒤쪽으로 딱 깊은 상태에서 예를 들어 국어의 기억이 요 정도라면 영어의 G 발음은 이런 느낌이에요. 거기다 유성음까지 나오니까 You're in the good place 이런 느낌의 소리가 나오는 거예요. 그래서 국어의 기억과 영어의 G 발음은 소리 위치가 다르다. 그래서 You're in the good place. You're in the good place. Well, that's good. Well, that's good. That 하고 올라간다고 해서 that 하고 쥐어 짜지 않죠. 오히려 음정이 올라갈수록 오히려 성대를 Well, that's good. 그냥 호흡의 포지션만 달라지는 거고 그냥 목은 더 편해져야 돼 오히려. Well, that's good. Well, that's good. That's good. 소리가 오히려 좀 더 들어가거든요. 그때 몸도 살짝 이렇게 써줘 보세요. That's good. That's good. So this is how it works. So this is how it works. So this is how it works. 이런 식으로 성구로 how it works. How it works. 딱 닫아주고 how it works. 그다음에 남은 T가 그냥 천천히 따라 움직이는 건 괜찮아요. 뭐 상관없어요. 근데 how it 하고 혀 끝으로 호흡을 딱 스탑하려고 하시면 안 돼요. So this is how it works. So this is how it works. 이런 식으로 혀 끝은 가볍게 움직여주고요. T로 가더라도 이미 성구에서 멈춘 상태에서 혀 끝은 가볍게 천천히 힘이 빠져있는 상태로 움직여주셔야 돼요. 만약에 혀 끝에 힘이 들어가서 This is how it works. How it works 하면 이런 느낌으로 좀 딱딱하게 돼요. 그래서 옛날 스탑은 일단 성구 스탑으로 먼저 이루어지고 나서 그 다음에 연음을 위해서 뒤늦게 가볍게 그 포인트로 혀나 입술 이런 것들이 가볍게 움직여주는 거예요. So this is how it works. The good place is divided into distinct neighborhoods. divided in 하고 divided 할 때의 그 플랫과 또 마지막에 ed가 into의 I 모음이랑 만나서 divided in이 되고 또
into에서 t 발음 얘네 끊는 걸 되게 싫어한다고 말씀을 드렸었잖아요. 그래서 today 같은 경우도 today 이런 식으로 가볍게 발음 많이 하는 것처럼 into 같은 경우도 into 그냥 흘러가는 호흡에 into 성대 끊기지 않고 into 이런 식으로 밀려서 거의 플랩처럼 나고요. 뒤에 distinct까지 있죠. distinct도 그냥 그렇게 강조해서 표현해주지 않다 보니까 distinct 이런 강한 distinct가 아니라 가벼운 distinct가 되는 거죠. 그래서 이걸 쭉 연결시켜버리면 The good place is divided into distinct neighborhoods. The good place is divided into distinct. The good place is divided into distinct가 되는 거예요. Divided into distinct. Divided into distinct. Divided into distinct. Each one contains exactly 322 people who have been 그래서 contains 앞에 슈하죠. contain, con 이런 식으로 너무 오 느낌이 아니라 그냥 contains. 슈하니까 K에서 그냥 바로 N으로 바로 간 느낌으로 빠르게 Each one contains exactly 그리고 G 발음 잘 살려서 연결시켜서 이그 제 느낌이 되지 않고 exactly 하고 여기서는 또 유명하죠. 그 K, T, L 이런 식으로 잠이 세 개 연달아 올 때 사이에 T가 껴있으면 T 발음 안 하는 거. 그래서 exactly Each one contains exactly 322 people who have been 322 people, 22 people 이건 좀 톡톡 튀기면 또 좀 강조해서 얘기를 해주고 있고요. 322 300 그래 3 발음 좀 생각보다 어려울 거예요. 3 이런 식으로 많이 발음하면 3 근데 TH를 마찰 살짝 시켜주면서 혀가 쪽 빨려 들어가면서 혀 양쪽 윗니로 바로 붙는 거 이렇게 3 그러면 이렇게 되면 부드럽게 연결시킬 수 있어요. 322 people who have been 후 H 발음 잘 안 살리고 weapon 이런 식으로 빠르게 weapon 연결시켜 버리죠. people who have been perfectly selected to blend together into a blend 여기서 together 이렇게 안 하죠. blend together into a totally 안 하죠. perfectly 안 하고 perfectly 여기도 CTL 이런 식으로 잠색이 오고 사이에 T가 껴 있으니까 perfectly selected to blend together into a 여기서는 또 into a 그래서 이게 그냥 자연스럽게 상황에 따라서 자연스럽게 툭툭툭 튀어나와야 돼요. 때론 in도가 되기도 하고 into가 되기도 하고 근데 이게 이렇게 쉐도잉을 할 때 최대한 얘를 똑같이 하다고 연습하다 보면은 그냥 자연스럽게 때에 따라서 내가 알아서 입에서 막 이렇게 뭔가 그 느낌을 표현하기 위해서 여기서도 그러니까 완벽하게 선정된 사람들이 조화롭게 이렇게 섞이는 그런 걸 딱 강조하면서 얘기를 하려니까 이런 느낌으로 얘기를 하는 거예요. 그래서 이 상황과 느낌도 생각을 하면서 같이 연음을 해주시는 거예요. 그냥 무조건 소리만 딱 따라하는 건 아니긴 합니다. blend together into a blissful harmonic balance. 그렇죠. blissful harmonic balance 여기서도 굉장히 강조를 해주는 거예요. blissful harmonic balance harmonic 여기서도 똑같은 발음교인데 강세가 있냐 없냐에 따라서 이 포인트가 더 들어가기도 하고 음정도 달라지고 길이도 달라지는 거예요. 그래서 사실상 영어에서 어떤 장모음의 단모음의 개념은 큰 의미는 없어요. 상황에 따라서 강세가 있냐 없냐에 따라서 단어의 그 한 단어의 길이에 따라 음소의 개수에 따라서 이 길이가 다 달라져요. 같은 발음들도. Each one contains exactly 322 people who have been perfectly selected to blend together into a blissful harmonic balance. Each one contains exactly 322 people who have been perfectly selected to blend together into a blissful harmonic balance. Do all the neighborhoods look like this? Do all the neighborhoods look like this? 할 때 릉라 이런 식으로 너무 릉라 이런 식의 연결보다 look like this 스탑을 잘 해주셔야 됩니다. Do all the neighborhoods look like this? Do all the neighborhoods look like this? There's a lot of frozen yogurt places. 소리가 보면은 잘 들어보면요. There's a lot of frozen yogurt places. There's a lot of frozen yogurt places. 이 안에서 딱 소리가 잡혀가지고 이게 끊기지 않고 계속 왕왕왕 울리고 있어요. 다시 들어보면 There's a lot of frozen yogurt places. There's a lot of frozen yogurt places. There's a lot of frozen yogurt places. 그러니까 그렇기 때문에 frozen 안 끊기니까 이게 frozen 이런 Z 발음이 유성 마찰음들이
부드럽게 잘 연결돼서 걸려서 나오는 거예요. 그래서 오늘은 이제 연음적으로 어려운 것보다도 이제 느낌, 그 다음에 억양, 리듬 이런 것들 위주로 봤었고요. 단어 활용 간단하게 보면 It's not the heaven or hell idea that you were raised on. Raised on 하게 되면 이제 raised on 구동사로 어떤 생각, 믿음, 뭐 문화, 경험 이런 거에 영향을 받고 자라다 이런 뜻이에요. 문화나 경험에 영향을 받아서 가치관이 형성되고 막 이런 거죠. 그래서 It's not the heaven or hell idea that you were raised. 그래서 수동태로 쓴 거 네가 you were raised on, 그 on 뒤에 영향을 네가 받아서 자란 거니까 천국과 지옥의 개념으로 자랐을 텐데 그런 개념이 아니다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 이런 식으로 구조적으로도 또 잘 보셔야 될 게 that you were raised on 뒤에 전치사 뒤에 지금 something이 the heaven or hell idea가 되는 거예요. 그래서 the heaven or hell idea가 앞으로 빠져나가면서 이제 형용사 절을 만든 거죠. It's not the heaven or hell idea that you were raised on. 그래서 이 의미를 구조적으로 이해를 했으면 이 덩어리를 그대로 받아들이려고 진짜 반복 연습 많이 해주셔야 돼. 이게 한국어로 막 이렇게 직독직해 하는 게 중요한 게 아니에요. 사실 이 덩어리를 내가 읽었을 때 의미가 그 상황과 의미가 그대로 받아들여져야 되거든요. 근데 그렇게 되려면 일단 구조 파악, 구조적인 이해가 선행이 돼야 돼요. 왜냐면 의미가 이 구조에 따라서 결국은 결정이 되는 거거든요. 그래서 이 형용사절이라든지 뭐 오형식이라든지 뭐 목적어가 오고 투부정사가 오는 그런 구조들이라든지 혹은 뭐 가정법도 마찬가지고요. 아니면 분사구문이라든지 아니면 사형식도 마찬가지예요. someone, somebody, something 이런 식의 구조라든지 이런 게 왔을 때 그냥 그 자체로 구조로서 의미가 받아들여져야 돼요. 그냥 그 덩어리 자체로. 그래서 구조 훈련은 계속 빠삭하게 해주셔야 되거든요. 마치 이게 우리가 조사를 은는이가를 붙이면 그냥 자연스럽게 그냥 그게 주어란 걸 알고 그냥 을르를 붙이면 그게 그 문장 안에서 어떤 역할을 하는지 그냥 본능적으로 느껴지잖아요. 그게 본능적으로 느껴질 정도로 이 구조를 딱 생각하면서 반복을 엄청 많이 해주셔야 됩니다. But generally speaking, 일반적으로 in the afterlife 사후 세계에서는 there's a good place and a bad place. 좋은 place와 bad place로 나눈다. A good place와 a bad place로 나눈다. 이렇게 얘기를 하고 You're in the good place. You're okay. 너는 good place에 있다. Eleanor. 그러니까 걱정 안 해도 된다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. Well, that's good. 좋네요. 이제 Okay, let's take a walk. Let's 하게 되면 이제 뭔가 제안할 때 쓰는 거죠. Shall we도 마찬가지로 뭔가 이렇게 제안할 때 쓰는 거야. 근데 이제 let's는 좀 더 굉장히 일반적인 느낌으로 뭔가 제안할 때 쓰는 거고요. Shall we 하는 거, shall we 같은 경우에 좀 더 friendly하게 친한 친구들이 될 수도 있고, 혹은 뭐 약간 이제 좀 어색한 사이더라도 그냥 뭔가 농담조 같은 느낌으로 할 수도 있고, 그래서 약간 프렌들리한 느낌이 들어가요. Shall we 하게 되면은. 근데 let's는 일반적으로 제안을 할 때 쓸 수가 있습니다. 그래서 let's go to the beach, 바다 가자. Let's begin, 시작하자. Let's get started, 시작하겠습니다. 시작하자. 이렇게 얘기를 하는 거죠. Let's talk about this topic, 이 주제에 대해서 얘기를 해봅시다. Let's be honest, 솔직해지자. Nobody expected this to happen. 누구도 이거 일어날 줄 몰랐잖아. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 여기서도 구조 좀 보게 되면 nobody expected this to happen. 그러니까 expect 다음에 목적어가 오고 그다음에 투부정사 오는 형태잖아요. 이것도 그냥 딱 읽으면서 그냥 의미가 그렇게 구성된다는 게 바로바로 느껴져야 돼요. 그러면 이런 구조의 수많은 예문들, 그다음에 이런 구조를 활용하는 수많은 동사들의 수많은 예문들, 그걸 진짜 반복을 많이 해주셔야 되는 거죠. Don't let's make excuses. 그래서 이 let's를 부정을 하려면 그냥 앞에다가 don't을 붙이시면 됩니다. Don't let's make excuses. 변명하지 맙시다. 이렇게 얘기를 하는 거고요. The weather is nice. 날씨 좋네요. Shall we take a walk in the park? 공원에서 좀 걸으시겠어요? 근데 이 shall we는 좀 더 friendly한 느낌으로 이제 제안을 하는 겁니다. Take a walk 할 때 우리 take a walk 그냥 walk 해도 되지만 약간 이제 얘네가 이런 명사형으로 바꿔가지고 많이 쓰죠. 그래서 take랑 어울리는 그런 명사 형태들 제가 좀 많이 만들어 놨거든요. 예를 들어서 we'd better learn how to take control. take control 그냥 control만 써도 되지만 take control of time and energy. Our time and energy. 우리의 시간과 에너지를 어떻게 컨트롤할지 배우는 게 좋다. Though the limited. 제한되어 있다. Let's take a picture. Let's take a photo, let's take a shot. 다 같은 뜻이죠. Can you take a picture of me? 못 찍어주시겠어요? 할 때는 of 붙여주시면 되죠. 그래서 take a seat,
앉아라. How often do you take a shower, take a bath? 얼마나 자주 샤워합니까? 목욕합니까? 그렇죠? Let's take a walk, shall we? take a walk. 이건 방금 전에 했던 거고 You need to take a step first. 일단 발을 내디뎌야 된다. Take a step, take a step. You need to take the first step. 첫 발을 내디뎌야 된다. 일단 시작해야 된다 이거겠죠? 일단 시작을 해야 뭐 죽이든 밥이든 되겠죠. Take a look at this sentence. Take a look 이런 것도 있고 Take a deep breath. 깊은 숨 심호흡해라. 심호흡해라. Take a deep breath. 심호흡해라. 깊은 호흡을 하니까 심호흡해라 이런 거겠죠. Take a deep breath. Can I take a bite? Can I take a drink? Take a sip. 근데 이거는 get a bite 이걸 좀 더 많이 쓰는 것 같아요. Can I get a bite? Okay, but only a small bite. 대신 조금만 먹어야 돼. 작은 small bite. 그래서 어떤 bite 할 때 앞에 형용사 붙여줄 수 있습니다. I need to take a phone call. Can I take a break? 전화 받아야 돼가지고 take a phone call. Can I take a break? 좀 쉬어도 될까요? 그래, take a break, take a phone. Take notes. 필기할 때, 할 때 그때도 take notes 할 수 있고요. Take action. If you want to make your dream come true, 너 꿈을 이루고 싶으면 take action, 행동을 해야 된다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. So this is how it works. 이런 식으로 작동을 한다 이거겠죠. 그래서 how it works. 이렇게 how의 명사절 구조 잘 보시면 좋습니다. How it works. This is how it works. 그래서 뇌만들기 9편에서 That was how she liked it. 이거 했었거든요. 같은 구조의 형태인 거죠. 그녀가 이런 상황을 좋아했다라는 표현이었잖아요. 그래서 그거에 대한 예문으로 This is the way things are 이런 거였었죠. 이런 식으로 돌아가는 거야. This is the way the world is. 세상이 그런 거야. 이렇게 얘기를 했었죠. 근데 이렇게 how it works 다양한 동사를 바꿔볼 수 있는 거 이런 식으로 작동합니다. 그러니까 이 good place가 어떤 식으로 작동하는지 혹은 이 동네가 어떤 식으로 작동하는지에 대해서 이제 설명을 해주면서 얘기를 하는 거죠. This is how you should study. 너 이런 식으로 공부를 해야 돼. 이렇게 얘기를 할 수가 있습니다. This is the way. 그래서 우리 예전에 should랑 be supposed to 했었으니까 또 한 번 더 복습 차원에서 그래서 be supposed to 같은 경우는 어떤 사회적 기대나 뭐 규칙 의무 혹은 그 상황에 맞는 적절한 행동 이런 것들 얘기할 때 be supposed였고 should 같은 경우에는 이제 어떤 충고나 제안 같은 거 나의 생각으로 얘기하는 그런 게 있었죠. 그래서 they are supposed to complete the assignment following the given guidelines. 주어진 이런 가이드라인에 맞춰서 그들이 이런 방식으로 과제를 해야 됩니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. This is the way they're supposed to treat each other with respect in the workplace. 직장에서 일하는 곳에서 존경심으로 대하는 방식입니다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. The good place is divided into distinct neighborhoods가 있었죠. 그 divide 하면 into 어떻게 나누다. divide 같은 경우에는 자동사도 되고 타동사도 되고 그리고 또 수동태로도 많이 쓰이기 때문에 다양한 구조를 한번 연습을 해두시면 좋은데 일단 가장 기본적인 형태가 이제 자동사로 쓰는 거겠죠. 그리고 이제 전치사 into랑 굉장히 잘 어울리죠. The question divided into two categories. 두 개의 category 이렇게 divide 나눈 거죠. easy and hard. 그래서 이게 만약에 수동태로 쓰였으면은 the questions are divided 이렇게 수동태로 쓰였으면은 일단 이 나눠진 결과가 중요한 거예요. 누가 직접 이제 question들을 보고 쉬운 걸로 나눠놓고 그 다음에 어려운 걸로 이렇게 누가 나눠놓은 거예요. 그래서 그런 나눠놓은 결과에 대해서 중요한 느낌인 거고요. 그냥 the questions divide into two categories 하면 그냥 일반적으로 그냥 나뉜다. question이 두 개의 category로 나뉜다. 그냥 이렇게 얘기를 하는 거라고 보시면 될 것 같아요. 그리고 after lunch we divided up for group discussion. 그룹 토론을 위해서 그룹 토론을 위해서 우리는 we divided up 나뉘었다 이런 거죠. 그래서 여기서 divided up 할 때 이 up은 그냥 어떤 좀 그 나뉜다라는 느낌을 더 더해준다라고 생각하셔도 될 것 같아요. 그래서 굳이 없어도 상관없는 그런 up입니다. into 같은 경우에는 그런 집어넣는 거죠. 그 divide 나눠가지고 two category에 집어넣고 그 다음에 into four pieces divide the dough를 into four pieces 네 조각으로 나눠라 뭐 이렇게 얘기를 하는 것처럼 보시면 될 것 같아요. 그래서 the good place is divided into distinct neighborhoods 그러면 이제 the good place 이렇게 여기서 neighborhood 같은 경우는 이웃 이런 거보다 어떤 지역, 구역 이런 식으로 기억을 하시면 좋아요. 그래서 neighbor 있으니까 뭔가 이웃이 들어간 의미일 것 같지만 물론
거기서 확장된 의미는 맞지만 우리가 좀 활용을 하려면은 그냥 어떤 지역이나 구역 이런 식으로 생각을 하시는 게 좋습니다. 그래서 뚜렷이 구별된 어떤 지역으로 나눠져 있다. 그러니까 누가 이렇게 나눠 놓은 거죠. 그 나눠져 있는 그 결과물이 중요한 거예요. 표현상 느낌이. 구역, 지역 이런 식으로 기억을 해놓으셔야 활용을 할 수가 있습니다. Manhattan is divided into distinct neighborhoods. 아까 위랑 똑같은 거죠. 그래서 Manhattan은 is divided into distinct neighborhoods. 이렇게 또렷이 구별된 이런 지역들로 나눠져 있다. 뭐 가난한 사람들이 사는 지역, 뭐 흑인들이 사는 지역, 뭐 이런 식으로 뭔가 또렷이 구별돼서 구역이 나눠져 있다 이렇게 보시면 되고, 그래서 a poor neighborhood 그러면은 가난한 이웃 동네 뭐 이런 느낌보다 그냥 가난한 지역이라고 보시면 될 것 같아요. 어떤 구역. 그래서 quiet neighborhood 조용한 지역, 뭐 residential neighborhood 하게 되면은 이제 사람이 거주하는 지역. 그래서 neighborhood police 하게 되면은 어떤 구역을 정해진 구역이 있는 그 경찰. 그리고 마지막으로 여기 select가 있었는데요. Each one contains exactly 322 people within perfectly selected. select 예전에 pick-up 했었거든요. pick-up. 그 pick-up이랑 같이 이제 선택하다라는 의미니까 뇌만들기 11편에 pick-up이 있었으니까 그거랑 같이 복습해 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 this is how it works. 이것도 뇌만들기 9편에서 우리 했던 거니까 그거 다시 복습해 보면서 이런 식으로 이전에 공부했던 거 그냥 탁 덮어놓는 게 아니라 계속 복습하면서 인터랙티브 시키면서, 근데 단순한 복습이 아니라 과거에 했던 거랑 비슷한 거 혹은 똑같은 거를 또 공부하면서 복습을 하게 되면은 이게 더 효율적으로 더 내게 될 수가 있거든요. 왜냐면 새로운 관점이 더해져서 내가 또 과거에 거 내가 공부했던 걸 또 보게 되는 거니까 그런 다양한 관점에서 추가적인 공부를 하게 되면은 되게 효과적으로 공부를 하실 수가 있을 겁니다. 그래서 오늘 영상 밑에도 복습하면 좋을 과거 편들 이렇게 적어 놓을 테니까, 그리고 과거 편들 예문이 그렇게 많지 않잖아요. A4용지 뭐 2장, 2장도 이제 띄엄띄엄 있는 거니까 A4용지 한두 장밖에 없으니까 하나당 그냥 빠르게 훑어보는 식으로만 복습해도 그냥 넘기는 것보다 훨씬 효율적으로 공부하실 수 있을 거예요. 그래서 오늘 영상도 시청해 주셔서 감사하고요. 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.